алоқаманд ба рӯзгори пур аз панду ҳикмати қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Панҷакент бо иштироки хонандагони синфҳои 5 то 11 таҳти роҳбарии омӯзгорони фанни забон ва адабиёти тоҷик конфронси илми адабӣ таҳти унвони «Халқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд» баргузор гардид. хонандагон дар баромади худ зикр карданд ки устод Садриддин Айнӣ равшангари бузурги таърих аст. аз ӯ ба мо мероси адабӣ ва илмӣ боие мондааст. ассалом эйзи ҳама рӯи ҷаҳон зеботар, ассалом эйзи ҳама аҳли замон донотар. ин саломест ки мо аз дилу ҷон овардем, тӯҳфа аз ҷон ба дили оламу одам кардем. ин саломест фиристод зи мағзи дилу ҷон, халқи тоҷик ба умедгаҳи халқи ҷаҳон. ин саломест ки гашта зи муҳаббат тақдим ба ту эй шаҳри муаззам, ба ту эй халқи азим. эй дӯстони меҳрубон, меҳробарон хуш омадед. иззатшиносу қадрдон, соҳибмакон хуш омадед. шодем аз дидоратон, аз лутфу аз гуфторатон. дар маҳфили гулбоғи дӯст, ай гулрухон хуш омадед. пас аз хокистари хомӯш оташҳо фурӯзонӣ, шарарҳои басо аз сангкоми сар рӯҳёндӣ. сари пӯри ниёгон машъала афрӯхтӣ аз меҳр, аз ин рӯ ҳамчун машъал дар сари дасти замон мондӣ. Садриддин Саидмуродхоҷаи Алӣ шахсияти барҷастаи фарҳангест ки халқи тоҷик дар садаи 20 ба тамаддуни умумбашарӣ пешниҳод намудааст. устод Айнӣ дар ҳассостарин давраи халқи тоҷик умр ба сар бурда аз худ мероси гаронбаҳои илму адабӣ боқӣ гузоштааст. адиб дар даврони шӯравӣ чун ходими хидматнишондодаи илми Тоҷикистон, академики Академияи илмҳои Тоҷикистон ва доктори илмҳои филология шинохта шуд ва дар даврони истиқлолияти Тоҷикистон ба унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон мушарраф гардид. исми хонаводагии адиб Садриддин Саидмуродхоҷа буда Айнӣ тахаллуси эҷодии ӯст. Садриддин 15 апрели соли 1878 дар деҳаи Соқтараи тумани Ғижвони аморати Бухоро ба дунё омадааст. падараш Саидмуродхоҷа асосан ба касби кишоварзӣ шуғул дошт. дар оила 4 писар бо номҳои Муҳиддин, Садриддин, Сироҷиддин ва Киромиддин рӯзгор доштанд. падар аз ҳосили 2 таноб замин наметавонист рӯзгори оилаашро пеш барад ва аз ҳамин сабаб ба касбҳои бофандагиву сангиосёбтарошӣ низ машғул буд. Садриддин дар 6 солагӣ ба мактаб меравад. Азбаски дар мактаби писаронаи деҳа чизе омӯхта наметавонад, падар ӯро ба мактаби духтарона медиҳад ва чанд сол дар назди Биби Халифа сабақ омӯхта аз девонҳои Ҳофизу Бедил ва ашъори узбекии Навоию девони Озарии Фузулӣ як андоза баҳравар мегардад. тақдир ба рӯи Садриддин нахандид. тобистони соли 1889 ба Бухоро ва атрофи он касалии вабо омад ва аз ҳамин сабаб падару дар байни 40 рӯз Садриддин аз падару модар ҷудо гашта чандгоҳ дар бемордории бародаронаш қарор гирифт. рӯзе ба маҳалла ҳамсояқишлоқи маҳаллаи боло яке аз мунавварфикрони Бухоро Садри Зиё меҳмон мешавад. азбаски Садриддин ба хабаргирии модаркалонаш ба деҳаи маҳалла рафта буд, бо хоҳиши бародараш Муҳиддин ба дидори ин меҳмони олиқадр мушарраф мегардад. меҳмон аз суҳбат бо Садриддин аз зиракии ӯ пай бурда чунин такид мекунад: ин бача лаёқатманд аст ва ӯро бояд ба шаҳр будан лозим аст. ҳамин лутфу иқдом буд ки сентябри соли 1890 Садриддин дар сафи муллобачаҳои Бухоро қарор мегирад. таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро 19 сол давом мекард. дар ин муддат муллобачагон аз сарфу наҳви забони арабӣ, мантиқ, ақоиди дини ислом баҳравар мегардиданд. устод Садриддин Айнӣ то соли 1906 дар мадрасаҳои
بدلبک، میر عرب، خواجه زاهد، عالم جان و کوکلتاش تحصیل نمودند، عذاب‌های زیادی زندگی را از سر گذرانیدند. در تشکل منبعث شخصیت صدرالدین عینی، شناسایی با علم فرهنگ بخارا تقویت خیلی بزرگ بخشید. صدرالدین عینی سال 1891 به خدمت شریف جان مخدوم صدر ضیا می درآید و به ایجادات منبعث خود تکانی جدی می بخشد. شاعر و جوان امیدبخش محمد صدیق حیرت حساسیت شعر و شاعر را در دل صدرالدین عینی جا می دهد. سال 1917 واقعه رخ می دهد که صدرالدین عینی مجبور می شود از بخارا فرار کند. انقلاب سال 1917 روز برای جوان بخاراییان به نمایش شکرانه برآمدن وسعت بخشیدند. امیر بخارا عالم خان مجبور می شود که برای این اصلاحات فرمایش برآورد. 22 اپریل جوان بخاریان به نمایش برآمدند و عکس‌الحرکت سختی حکومت دچار می شوند. 23 و 24 اپریل با فرمایش امیر صدها معارف پروران تعقیب گردیده در قطار آنها صدرالدین عینی به دام می غلطد. صدرالدین عینی گرچند در نمایش اشتراک نکرده باشد هم 75 شب ضربه خورده به زندان می غلطد. پس از آن باشد از طرف عسکران انقلابی صدرالدین عینی را در قطار دیگر عسکران آزادی خواهان از زندان آزاد می نمایند و به بیمارخانه کاغان برده در آنجا نویسنده 52 روز طبابت می گیرد و 25 عملیات جراحی را از سر می گذراند. پس از برطرف گردیدن خطر صدرالدین عینی به سمرقند می رود و در سمرقند هم حکومت او را تعقیب نموده از جاسوسانی در سمرقند بوده قتل نویسنده را طلب می کند. با یاری و دستگیری دیار و دوستانش او از سمرقند به تاشکند رفته از سنه 22 اپریل تا 22 اکتبر سال 1918 در آنجا میماند. پس از برطرف گردیدن خطر صدرالدین عینی باز به سمرقند آمده در یکی از مکتب‌های اصولی نو به حیث آموزگار به کار می درآید. صدرالدین عینی در سن 45 سالگی خانه‌دار شده است. فرزندانش کمال‌الدین، لطفیه و خالده در سمرقند به دنیا آمدند. بهار سال 1951 شعبه تاجیکستانی اکادمی علم‌های ایجاد شوروی و اکادمی علم‌های تاجیکستان مبادله گردیده یکی از پرزیدنت‌های اولین آن صدرالدین عینی انتخاب می شود. صدرالدین عینی ماه می سال 1954 بیمار گردیده 15 ایول از عالم چشم می‌پوشد. در وقت وداع در میدان 80 سالگی مسکو در آنجا 200-300 هزار اخلاصمندان صدرالدین عینی اشتراک داشته بودند. سخت هجران خرمن بنیاد من گشت ویران خانه آباد من نیست فارغ خاطر ناشاد من گرچه یاران فارغند از یاد من از منشان را هزاران یاد باد. ای مشعل رخشانی عدالت ز کجایی کامروز به مایی تاریکی بدان ز گیتی بزدایی ما ناکیزیایی آنها که به بالای رعایای ستمکش بودند چو آتش خاکسترشان از تو شد امروز هوایی تو روز جزایی دنیای کهن از قدمت زیر و زبر شد دنیای دیگر شد آنها که زدند همه دم لاف خدایی کردند گدایی. انقلاب آفتاب را ماند یا که طوفانی آب را ماند نشر انوار میکند به جهان انقلاب آفتاب را ماند پیش طوفانی انقلاب جهان پیش طوفان حباب را ماند موسم انقلاب روی زمین حالت اضطراب را ماند اهل بیدار میرسد به جزا عرصات حساب را ماند عاقبت شرق میشوند بیدار گرچه این فکر خواب را ماند. ای ستم دیدگان ای اسیران وقتی آزادی ما رسید مژدگانی دهید ای فقیران در جهان صبح شادی دمید تا به کی غصه خوردن به حسرت بعد از این شادمانی نما بس جفا بس ستم ای عدالت در جهان حکمرانی نما
انتقام انتقام ای رفیقان، ای جفا دیدگان ای شفیقان، بعد از این در جهان حکمران باد، رنج بگذرد با اتفاق. خونی ما شد هدر روزگاران، بر مراد دوست نابکار، بر مراد دلی دوستداران، جان این نابکاران برا. در جهان ظلم ظالم نماند، هم جفا هم ستم هم نفاق، در همه شهد شادی چشاند، رنج بگذرد با اتفاق. انتقام انتقام ای رفیقان، ای جفا دیدگان ای شفیقان، بعد از این در جهان حکمران باد، رنج بگذرد با اتفاق. هر ستمگاری دم خرم و شاد، سالها جام اشرت چشید، در شب تیره جبر و بیدار، هر ستم دیده مهنت کشید. عاقبت آفتاب عدالت بر سر بینوایان بیتاب، از جهان نیست شد ظلم و ظلمت، مستبید در جهنم شتاب. انتقام انتقام ای رفیقان، ای جفا دیدگان ای شفیقان، بعد از این در جهان حکمران با، رنج برزگر با اتفاق. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل گشاید. سحرگاهان گلستان و دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. روزی دل می گفتم یک مرهمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم، همدمی می داشتم. از تماشای گل سرخ از چی می ماندم جدا؟ گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم. چون ترازو کی شدی سرگشتگی بر من نصیب، عینی الفکر نه از بیش و کمی می داشتم. صدرالدین عینی از نخستین قدم‌های ایجادی با آفریدن سیماهای خسیس و پولپرست توجه جزایی نموده است. او در اثرهای جلادان بخارا، غلامان، آدینه، داخونده، سودخوری را چون حادثه ناپدید جامعه انسانی نکوهش کرده است. در ایجادیت او قصه مرگ سودخور با مضمون و مندرجه خود مقام خاصه دارد. این اثر سال 1939 چاپ گردیده است. در قصه مذکور پدیده منفی سودخوری که در آخرهای عصر 19 و در ابتدای عصر 20 تمام جامعه بخار را فرا گرفته بود، حذف شده است. در مرکز قصه مرگ سودخور حیات و فعالیت موسیقی گذرا قاری اسمت می‌ایستد. نویسنده با واسطه مشاهده‌های زیرکانه طلبه مدرسه مناسبت و معامله‌های قاری اسمت را با قماربازان، دکانداران، کوکناریان، سرایبانان، صاحب‌پایبان و دیگر طبقه‌های بخارای امیری را نشان می‌دهد. طلبه مدرسه که در جستجوی حجره بود، رفیقش چنین مصلحت می‌دهد: قاری اشکمبه نام شخص است که چند در حجره زرخرید دارد. اگر از وی پرسی شاید یکی از حجره‌هایش را به تو به عاریت دهد. از این گفته‌ها دقتی طلبه مدرسه را بیشتر به خود کلمه قاری اشکمبه جلب می‌کند و از پی جستجوی این لقب می‌گردد. در حقیقت سیمای ظاهری این شخص پورا به موافقت می‌کرد به لقبش و از همین سبب مردم شیخ‌طبع بخارا که نام اصلی او قاری اسمت بود و قاری اشکمبه عوض کرده بودند. او یک شخصی میانقدی شکم‌خلادی گردن کوتاه بوده، پورگی سر و رو، قفسی گردن پورا با شکمش موافقت میکرد و اگر ریشی غولی مانندی الفی گنده درم برآمده او که تمام رویش را فرا گرفته بود تراشیده
تنی این آدم در یک جایگی به شکمبه خالی نشده شتر شباهت داشت. غایتش این که از وی هم بزرگتر بود و به مانند جثه بزرگ شتر که به درد خارش گرفتار شده باشد ویش ریختگی و سرخچتاب می‌نمود. خواننده در تصویرهای منبع‌در به هم کاملا موافق بودن صورت و سیرت و ظاهر و باطن ابراز اساسی را برملا احساس می‌کند. خورشکمبه در بازار به انواع خوراکواری، نوشابه و شیرینی‌های از پیش راهش برآمده به اختیار دست می‌زند و شکم چون جثه شتر بزرگ خود را پر می‌کند. یگان ساکن بازار با خوراکخواری از اشتهای پازگیر و چشم زاغ مانند خورشکمبه امید نمی‌ماند. این بنده پول از خردترین شرایط مبلغ جمع‌کنی استفاده می‌کند و در حولی او در یک شبانه روز فقط یک دانه گوگیر استفاده می‌شد. صدرالدین عینی در برابر تصویری راه‌های باشوی خورشکمبه باعث بدبختی‌های گوش ناشنیدی او گردیدن ثروت بی‌حسابش را نشان می‌دهد. در این لحظه‌ها خصوصیتی لهجوی ابراز باز هم افزوده روح ملی آن پرقوت‌تر می‌شود. از جمله وضعیت، حالت و حالت‌های خورشکمبه هنگامی اولین بار از دست دادنی مقدار کمی پولش سیمای منفور و ناچیز او را پیش نظر جلوگر می‌سازد. خورشکمبه در حالتی که سله‌ی کلانش کلاغه‌وار به گردنش فرآمدگی بود، مانند منفور به هر طرف خم خورده تارهای ریش‌های خود را به انگشتانش کنده وای خانم سوخت، وای جانم به لب آمد، وای جانک عزیزم از دست رفت گویان فریاد میکشید. گاه‌ها با ناخن‌هایش رویش را خراشیده خونشار میکرد، گاه‌ها گریه بلوگیرش گردیده به آنکه چی گفتنش معلوم شود و مانند سگی که به آبنوری باغ درمانده و پس خود از باغبان ضربه‌های جانگاه می‌خورده باشد ناله میکشید. در قصه مرگ سودخور، ارباب روزی، ارباب حمید و عبدالخواجه بین آبرس‌های دیگر منفی نیز به نظر می‌رسیدند. آنها حاکمان دهات نباشند و در فریبگری از خورشکمبه مانندی نداشتند. بنابراین نویسنده خورشکمبه را برای شهری و حاکمان دهات را و گرگان صحرایی مانند می‌کند. در قصه مرگ سودخور همچنین آبرزهای مثبتی طلبه مدرسه، ترجمان، محسن، همراه رفیق، شادمان و ترمورات عمل می‌نمایند و در بیان مندرجه و جریان انکشاف سوژه اثر سهم مناسب دارند. اثر از زبان طلبه مدرسه که پروتوتیپ خود مؤلف است نقل می‌یابد. بنابراین طلبه مدرسه چون شخصی مسئول، دوراندیش و کنجکاو به نظر می‌رسد. یادداشت‌ها آخرین و بزرگترین اثر استاد عینی میباشد. آن در وقت جنگ بزرگ وطنی تألیف یافته در مدت سالهای 1948 1954 به تب رسیده است. این اثر کلام حجم از 4 قسم عبارت بوده و هر 4 قسم آن 1000 صحیفه را در بر میگیرد. در وقت نوشتن قسمت‌های یکم و دوم یادداشت‌ها استاد عینی به مکافات دولتی اتحاد شوروی مشرف گردیده است. قسم یکم و دوم یادداشت‌ها تا سال 1978 و 23 زبان دنیا از جمله فرانسوی، آلمانی، چینی، انگلیسی به چاپ گردیدند. صدرالدین عینی می‌خواست که روزگار خود را در یادداشت‌نویسی خود جلب نماید، اما مرگ امکان نداد که صدرالدین عینی این حصه‌های خود را به یادداشت گذارد. قسم یکم یادداشت‌ها از 30 باب عبارت می‌باشد. قسم دوم از 32 باب، قسم سوم از 54 حکایات و قسم چهارم باشد از 44 حکایات عبارت است. حالا پارچه‌ای را از یادداشت‌ها برای شما پیشکش می‌نماییم. وفات پدر و مادر در وبای عمومی در اول‌های تابستانی سال 1306 هجری در ماه ایون سال 1889 در شهر بخارا بیماری وبا و مراموری پیدا شد. اکام از شهر بیمار شده به دهه برگشته آمد. تقایی کلانیان مولا دهقان را در شهر وبا زده وفات کرده است که مرده او را از آنجا به خانه خودهاشان به دهه محلی بالا آوردند. احوالی صحتی پدرم خوب نبود و او در خانه به اکا و دادرهایم سرابانی کرده ماند. من مادرم را به سر مرده تقاییم به خانه بابایم بردم. نمیدانم
در آنجا به مادرم وبا رسید یا به مرگ برادرش بسیار سخت که در همانجا بیمار شد. من او را به خر سوار کرده و زیر به خانه آوردم و دیدم که در اینجا هم پدرم و هم برادران خردسالم که یکی 9 ساله دیگر 4 ساله بود بیمار شده افتادند. اکنون خانه ما رنگ یک بیمارخانه را گرفت که در وی هم دکتر، هم فیلدشر، هم همشیره شفقت و هم سنیتر تنها من بودم. در یک خانه 7 بالار 5 بیمار قطار خوابیده بودند و من با نوبت به هر کدام آنها آب جوش یا اینکه شیر میدادم. مگس‌هایشان را میراندم. اگر به بیرون برآمدن خواهند تا قدر قوه یاری میرساندم. در بین یک هفته همین خانه های دهه مانند خانه ما گردید. نه تنها در دهه ما، حتی در تومن رایان هم آدمی تندرست کم ماند و مراموری سر شد. از دهه ما که تخمینا 300 خانوار آدم داشت، هر روز 1 یا 2 جنازه را به مزار می بردند. اکا و اکاهایم به قبل موسیقیدا از خف مردن گذشته بودند، اما احوال مادرم روز تا روز وضعیتر می شد. در وقتهای آخر و پیش در برآوردنش هم ممکن نشد و همه احتیاجهای طبیعیش در جای خودش می شد که من تازه می کردم. تهاییم احوال مادرم را وزین دیده او را به خانه خودشان بردن خواست. در آنجا پدر و مادر زنده و من سلامتی یافتم. اما در اینجا که تو خردسال می باشی و به برادرانت هم نگاه و بین کردنت ضرور است و مادرت پرستاری کردن دشوار است گفت. ما راضی شدیم. او 2 چوب را به شکل نردبان درست کرد و بر پایه های نردبان ارغنچین کشید که این را سراچه می نامیدند. 2 خر را پس و پیش گذاشته بالای آن نردبان را بار کرد و بست و بیمار را دراز خوابانید و بر روی بیمار یک سوزنی را پوشانید. از رفتن مادر چگونه متأثر شدن برادرانم را نمیدانم، لیکن خودم بسیار ویران شدم. کوشش میکردم که آواز نبرارم و بیمار را عذاب ندهم، لیکن از گریه بی آواز خودداری کرده نتوانستم. چشمم به چشم مادرم افتاد. از چشمان نیمرده او قطره‌های بسیار خرد سرشک و روی زرد شده و باره گردیده رفته‌اش می‌شاریدند و هزار درایی گفت در وقتی که خرها به حرکت در آمده بودند. آنها از نظر غایب شده رفتند. من در دل خود او حالا نمی‌میرد، نخواد که من از پدر و مادر یک باره جدا شوم گویان خود را تسلی داده چشمانم را که از اشک تلخ سوزش می‌کردند با آستین پاک کردم. نخستین شعر انقلابی که در آن برنامه سیاسی و اجتماعی صدرالدین عینی اعلام می‌گردد این مرثیه است. این اثر به مناسبت فاجعه‌ای که به سر شاعر آمده است ایجاد شده است. برادر او حاجی سراج‌الدین از سبب شخصی خوب و پیرو صدرالدین عینی بودنش 8 مارس سال 1918 وحشیانه در زندان امیر کشته می شود. سوز و گداز شاعر در 6 بند مرثیه با 6 قاعده غزل آمده است بیان گردیده است. خواهمان خانه بیداد و ستم ویران باد، خواهمان محکمه جبر مزارستان باد، خواهمان تخت که شد باعث بدبختی ما، ریزه ریزه شده بر خاک سیاه یکسان باد، خواهمان مفتی و آن قاضی و آن شاه و وزیر، سرنگون گشته به خون خودشان غلطان باد. دوستان، فاجعه سخت بیامد به سرم، رفت از این فاجعه روح از تن و نور از بدنم، خبر آمد و رفت از دل و جان طاقت و هوش، بعد از این کی شود از هوش و دل و جان خبرم. خبر این است که با تیغ ستم کشته شده است دادرم، قوت و روح و دل و جگرم آب شد و ریخت زید و چشمی ترم،
جیگرم و جیگرم و جیگرم و جیگرم. من واقعه مکتب خوانی خود را در مکتب کهنه نام اثری خود و تفصیل ذکر کردم. در آنجا تنها آن واقعه‌های را یاد می‌کنم که در آن اثر بیان نیافتند. پدرم مرا در 6 سالگی در مکتب پیش مسجد گذاشت. در آنجا کاری من پیش نرفت. مرا به مکتبی دخترانه داد. این مکتب در حولی درونی خطیب دهه بود که وی را زن او اداره می‌کرد. در آنجا از پسر بچگان من و باز عبدالله یک بچه دزدمانی بود. از بس که عبدالله کلانسالتر و دغلتر بود، دختران آن را نمی‌فهمیدند و از معامله‌های او می‌کیدند. اما با من بسیار نرمانه معامله می‌کردند و مانند برادر خود دوستداری می‌کردند. من در قطار طلبه‌های خردسال هر شب بعد از شام در روی صحنه نشسته با آوازی بلند درس تکرار می‌کردم. ما طلبگان در شب‌های برف تکراری روی صحنه خود را ترک نمی‌کردیم و برفی روی سنگ را با آستین یا بر جامه رفته و بالای سنگ یخمانند 4 زانو یا 2 زانو نشسته تکرار کردن می‌گرفتیم. این کار به من که لباسی درست نداشتم بسیار دشوار بود. آن وقتها در بین طلبه‌ها کمزل و شلوار پوشیدن عادت نبود. به همه طلبه‌هایی که اقتدار مادی داشتند جامه‌های سرپخته را خبط پوشیده محضی را با پیتابه پشمی بپا کرده برای تکرار می‌برآمدند. حکایت سیف‌الدین و سعید. سیف‌الدین و سعید نام 2 برادر بودند که هر دو در یک مکتب می‌خواندند. سیف‌الدین همیشه چیزهای خود را پریشان می‌کرد. روز دفتر خود را در روی خانه بی‌پروایانه گذاشته بود. سعید دفتر برادر خود را سیاه کرد. پگاهی در مکتب معلم دفتر سیف‌الدین را دیده او را جزا داد. شبانه سیف‌الدین با مادر خود از سعید شکایت کرده گفت: از سبب بدکرداری‌های او من امروز جزا گرفتم و خجالت زده گشتم. مادر به سیف‌الدین چنین جواب داد: در این کار برادرت گناهکار نیست، بلکه خودی تو گناهکاری. اگر تو کتاب و دفتر و دیگر اسباب‌های خود را احتیاط نمایی، هیچ کس به چیزی تو خلل رسانیده نمیتواند. چون مثل چنین است: چیزت را احتیاط کن، همسایت را دزد مگیر. من باید 6 ساله شده باشم که مرا پدرم به مکتب پیش مسجد قشلاق برده نو. مکتبدار هنوز در مکتب بود. بچگان هم اکنون یگان برگشته می آمدند. بچه ها جمع شدند. خانه داشت. الف ب ت س. صدرالدین نزد من بیا. سبقت را ده. جیم ه خ. خودش را خانه گیا. بچه بسیار خوزه بوده. من همین پدر را دادم. حالا سیاه نمیگیری. چی را یاد داده؟ جیم ه خ را. این را میدونم. جیم ه خ. برکلا پایلش میده. را بجای نشین حالا من هم به جای خود رفته جیم هی گویان به تکرار برآمدم. لیکن حالا هم چشمم را از 7 اندام مکتب دار، خصوصا از ریش بزرگ آن نمیکندم. در وقتی که چشمان خود را نیکپوش کرده خاموش ایستاده خط مینوشت، ریش او به من خیلی عجیب مینمود و ریش بزرگ خودم را به یادم میآوردم. در آخر سال من به درس ابجد در آمدم، اما این درس را هیچ گوش نکردم. در این درس به من الف با ب زبر اب جیم با دال زبر جد ابجد گوی گفته یاد میدادند. از یک طرف گفتن این کلمه ها دشوار باشد، از طرف دیگر صدایش هم بی‌آهنگ و دلگیر بود. روزی پدرم به من گفت: اکنون که تو ابجد خوان شدی، هم به تو حساب ابجد را هم یاد میدهم. این چیست؟
آخر همین رسا تو در مکتب چخونده ایستاده ای؟ الف با ب زبر اف جیم با دال زبر اف جه. حد ترتیب تو هر چیز را میگویی اما چی گفته رو نمیدانی. این چیست؟ این چیست؟ این را خوان؟ الف با ب زبر اف جیم با دال زبر اف جه. تو ترتیب هستی؟ ای به تو نه، به دانوا و خلیفت است. آنها به تو هر چیز را ترتیب یاد کنندم اما هیچ چیز را یاد ندادم. اکر سوادی کیر است، من از کر ششم بینا میخواهم. پولس وقتم دارم. من بسیار خرسند شدم زیرا ابجد خونی به دلم بسیار زده بود. پدرم خطیب دهه، متوالی، مؤذن و یکدوم ویزفید دهه را به مهمانی خبر کرده بوده است. بعد از شام اینها آمدند، دست و خون برآوردیم، شیر بلیچ برآوردیم. هیچی نشده اما به سواد است. حتی الفبا نویسی را هم نمیداند که من الفبای پسر خودم را خود نوشته دادم. و بچگان دهه ما چیزی خودش میدونستگی را هم یاد دهد باید است. در این دهه هیچ کس پسر خودش را مدرس کردنی نیست. این مکتبدار همان چیزی خودش میدونستگی را هم یاد داده نمیتواند. یک زمستان پسر من خواند حال و ابجد میخواند، لیکن از روی خط الف تا ب را فرق نمیکند و بالای مکتبدار از بچه‌ها هیچ خبرداری نمیکند. همه خبرباز و بی‌داناغه شده رفتند. خودی شما که سوالتر و یاد دادن و خوبتر میدانستید، پسر خودتان را خودتان خواهید به مکتب فرستادن نام پنجشنبگی دادن این چه حاجت است؟ بیچاره مکتب دادن به حال از بزرگید که از یک دهن نانش هم محروم نشود. من یک قطعه زمین دارم برای نفقه اهل و عیال مجبورم که در آنجا کشتی کار کنم. درآمدی آن به روزگارم نمیرسد و خالگی دستم مجبورم که در آنجا آسیاب تراشم کنم و بالای اینها زمستانها و پیشا که بچگان هم دکان باقی میکنم. اگر همچنان با خودم خواهمانم روزگارم را که میگذرانم. حالا من از یافت شما بود که مکتبدار را بیکار کنم و به جای مکتبدار خوبتر یابیم. مادامی که اینو قبول نکرده اکنون یک کار کنید که شیرینی شما بود نرمد. چیکار کنم که شیرینی شما با من هضم شود؟ راه دهید که پسر من و پیش شما به خانه بی خلیفتان خواند. پسر بچه رو چطور در میانه دختر بچه با قبول نکرد؟ این گونه تقوی اصیل دلمی رو مهم نهید. پسر مکنون 7 ساله شده است. شاید باشد تا 12 سالگی در قطار دختران گشتن پسر بچگان را روا میداند. خب محل از فرستامت خواندن گیرد، لیکن گاه شیرینی ضیافت بیاید. ضیافت با همین به پایان رسید. من خرسند شدم که از بیمی به دست خلیفه خرمون شدن خلاصی یافته بودم. فردای آن روز مرا مادرم به مکتب بیبی خلیفه بود. برای حلوایی و بالای لالی ممیز و کلچه یک روی مال و کلپوش هم که بر نیت توی من دوخته بود زن نبود. برای انسان کامل شدن سعدالدین عینی سهم پدرش خیلی زیاد است. دعای نیک مادر بود که او 1000 سالها عمر می‌بیند. پس از خاکستری خاموش آتش‌ها فروزاندی، شررهای بسا از سنگ‌های سرد رویاندی، سری گوری نیاگان مشعله افروخته از مهر. از این رو همچو مشعل بر سری دستی زمان ماندی. имрӯзҳо ба ифтихори устод садриддин айнӣ бо хоҳи фарҳангиву фароғатӣ осорхонаву театр мактабу кӯча номгузорӣ карда шудааст ки ин қадршиносии хизматҳои арзандаи ин фарзанди фарзонаи миллат ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки дар шаҳру навоҳии кишварамон ва ҷумҳурии ӯзбекистон муҷассамаи азиму нимпайкараҳо қомат афрохтанд ва онҳо ҳам далел аз бузургии садриддин айнӣ ва дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек мебошад. инчунин ҷоизаи махсуси адабии иттифоқи нависандагони тоҷикистон номи устод садриддин айниро дорад ки дар 2 сол як маротиба адибон сазовор мегарданд. дар ҷаҳон бадбахт он касест ки нодон ва бетаваффуқ бошад. одами бадбахт ба ҳар кас зарар мерасонад, мардумро озор медиҳад ва бандагони худои таоло бадмуомилагӣ мекунад.
بدخلق و بدکردار می شود. اگر تواند به هر کس جبر و ظلم می کند، دروغگوی می باشد، به مال مردم خیانت می کند، خیانتکاری و بدکرداری و نظرش سخت می نماید، از فضیلت آداب محروم و از سعادت شرم و حیا به بهره می ماند. صاحب کبر و غرور و کوتاهی می باشد و هر کس نفع نمی رساند. به حال بیوه و بیچارگان و زیردستان ترحم نمی کند. بخیل و خسیس می شود. همیشه به خواهش نفس خود کار می کند. خوشبخت آن کسی است که در خاندان او کسی به علم و به تربیت نباشد. همه افراد خانواده خوشبخت صاحبان اخلاق نیک، با تمیز، نیکوکردار می شوند. بزرگ و سرکار خاندان سعادتمند همه اطفال و اتباعش را علم و دانش می آموزد. چیزهایی به دنیا کار می آمدگی را یاد می دهد. فرزند دیوبند و بجا پیوندم فرزند دیوبند و بجا پیوندم محمد فرید مکتوبت رسید. میدانی که چی رسید و چگونه رسید؟ گویا وطنی مرده جان رسید یا با ماهی نیم جان آبی روان. اگر دانی که از رسیدن مکتوبت چقدر شادمان شده، یقین دارم که هر از یک مکتوب خواهی نوشت. نوری چشمی من چقدر پسمان شدنم را و به چه درجه طالب دیدارت بودنم را خودت میدانی. با وجود این همه اشتیاقمندی با امیدی که در آینده آدمی درست شوی. نوری دیده من از تو تنها یک خواهش دارم که این است در راه خواندن سعی کن، غیرت کن، آدم شو و به قدری که میتوانی به وطن و اهل وطن خود خدمت نمایی. به من همین شرف بس است که خاتم میلاتی دانشمند یادگار گذارم. محمد فرید مکتوب پدری بزرگوار و مادر مهربان خود را مطالعه نموده با دستوری که معلم تعیین کرده بود با درس خواندن و مطالعه کردن مشغول شد. به سبب شفقت‌های پدر و مادر از اول به چند درجه بهتر و زیادتر شوق پیدا کرده و تحصیل کمال می‌کشید. با دل خود میگفت از روزی که من به دنیا آمده ام پدر و مادرم برای تربیت من مشقت‌ها کشیده‌اند و می‌کشند. از طرف من تا حال به پدر و مادرم خدمت به دست یاری نرسیده است. مطلب ایشان دانشمند شدن من است که این نفع خود من است. باید که سایه حمایت و شفقت پدر و مادر را غنیمت دانسته و تحصیل فضل و کمال همه همتم را صرف می نمایم تا که در راه رضای پدر و مادر قدم مانده باشم. از بچگان مکتب کدامشان اخسترند؟ بچگانی که هرگز از مکتب نمیمونند. از اینها کدامشان بهترند؟ بچگانی که از شریکشان زور میزنند و سعی میکنند. از اینها کدامشان خوبترند؟ بچگانی که قلم و کاغذ شریکانشان را به اجازه نمیگرفتگی و شریک قلم و کاغذ نداشتگی قلم و کاغذ خود را میدادگی باشند. در دنیا بختیار آن کسی است که صاحب علم و دانش باشد، با عقل خوانده و نوشته تواند. آدمی عاقل و توفیق و صاحب خلق خوش می شود و هیچ کار خیانت نمی کند و جمعی مردم حتی به حیوانها هم نیکی می کند. خودش را تعریف و توصیف نمی کند و معاملگی هرگز نمی کند. به حال جای خودش غره نمی شود. تکبر می کند. به حال بیوه و بیچاره دلش می سوزد. اعانت می کند. فایده می رساند. به داده های خدای تعالی شکر می کند. بیایید ای رفیقان دست خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد.
дар интиҳо яке аз омӯзгорони варзидаи дабистон Мукаррама Яҳьёева сухан гуфта, ташкили чунин чорабиниҳоро далел аз маҳорату малакаи омӯзгорон донистанд. ما خیلی خرسند هستیم که خوانندگان ما از عهده اشتراک همه گفتارها، شعرها و صحنه‌ها برآمدند و خرسندی در آن بود که همین تأثیری صحنه‌چه مکتب کهنه خیلی خوب بود برای اون که از اون دور و تا این دور ببینید چقدر ترقیات زمان ما پیشرفته ایستاده است و خوبی کار در اون بود که از بچگی صدرالدین عینی تا به همین دم خیلی خوب قرائت شد، گفتارها شد. اون من سرگذشت صدرالدین عینی در اینجا به پررگی آورده شد. من خیلی خرسند هستم و به همه امیدواران از اون جمله به خوانندگانی که امروز خیلی خوب اشتراک کردن یک جهان تشکر میگویم و خواهان آنم که در آینده باز هم درباره دیگر شاعران و نویسندگان خیلی به پررگی آمیزید. дар чорабинӣ ширкат дошта ба назар чунин расид ки рӯҳи устод Садриддин Айнӣ инҷо парвоз дорад ва хушнуд аз он аст ки ин миллат ба фарзандони бузурги худ ҳамеша арҷ гузошта онҳоро фаромӯш намесозанд.